السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا. نحن لنا دفعنا اسم دعانا ربنا. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم وزد وزد وتفضل وبارك اللهم صل عليه. بجلالك وكمالك على سيدنا وصف وبارك. أسأل العرب والعجم وإمام النعمة والحرم وترجمان باللسان بالكلام ومنبع الحلم والحكمة والحكم أبي قاسم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم عليه. رضي الله عنه. الحسن ثم الحسين وأما بقية الصحابة وبرمة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بنية رضا الله تعالى ولدفع البلاء والمضار والصحة والعافية والخير والسلامة من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنة حمى ولحسن الخاتمة عند الموت إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى رجم إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين
وإلى جميع الأرواح العلماء والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين خصوصا لا رهم مؤلف هذا الكتاب قطب الإرشاد وغاث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصول فروعه ومن انتسب إليه ثم إلى أرواح مشايخي ومشايخي مشايخهم ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين المسلمات أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنا وعنكم. قال رضي الله عنه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala hidayah, taufik, inayahnya, nikmat iman, Islam, sehat, walafiat, sehingga alhamdulillah sama-sama kita dapat makmurkan bulan Ramadan dengan aktivitas ibadah di mana masih ada tersisa beberapa hari ke depan bagi kita untuk mengisi Ramadan ini dengan kegiatan ibadah. Kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah kehabiban Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti sunnahnya. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan Al-Fakir ketekankan pada pertemuan kita pagi hari ini tentang perkara-perkara yang memberatkan orang mengerjakan kebaikan dan cenderung untuk mengerjakan kemaksiatan, sementara orang tersebut senang dengan kebaikan. Tapi kenapa justru berat dia mengerjakan kebaikan? Kita mengutip dari karya tulis Al-Imam Qutb al-Irsyad wa Ghath al-Ibad wal Bilad Al-Habib Abdul Haddad yang bernama An-Nafaisul Ulwiyah fil Masail As-Sufiyah, di mana pengarang ini kitab Al-Habib Abdul Haddad ditanya, "Ma dawa'u man yatathaqalu 'anil khairat wa yamilu ila syahawat ma'a hubbihi lil khairi wa ahlihi wa bughdhihi lisyarri wa ahlihi." Kalau diartikan dengan bahasa kita, apakah obat yang bagi orang yang berat untuk mengerjakan kebaikan dan kecenderungan untuk berbuat kemaksiatan, sementara orang itu gemar dengan kebaikan dan orang yang mengerjakan kebaikan, serta orang itu benci dengan keburukan dan juga benci dengan orang yang mengerjakan keburukan? Dijawab oleh beliau dengan beberapa perkara. Jadi ada hal-hal yang memberatkan orang mengerjakan kebaikan. Mau sholat berat terasa,
Mau puasa males, mau baca Al-Quran segan banget. Mau itikaf di masjid, aduh kayak rasa tidak nyaman kayaknya. Padahal dia sendiri senang dengan kebaikan itu, ya. Pengen baca Quran yang banyak, ya. Kalau ulama-ulama dulu sebelum masuk bulan Ramadan itu sudah membuat agenda untuk mengisi Ramadan, sehingga saat Ramadan benar-benar terisi waktu itu dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga tidak heran ulama-ulama dulu selepas dari Ramadan, di antara mereka ada yang dibukakan kasyaf oleh Allah. Sebagian mereka ada yang jadi abid, orang ahli ibadah. Sebagian mereka ada yang zahid, zuhud. Sebagian mereka ada yang wara' orangnya. Sebagian mereka menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena sebelum masuk Ramadan mereka sudah mempersiapkan diri. Sehingga ada beberapa keterangan ulama, orang-orang dulu kalau mau masuk Ramadan mempersiapkan dengan kegiatan taat dan ibadah. Berbeda dengan orang akhir zaman, dikala mendekati Ramadan yang dipikirkan kuliner, masakan, minuman. Besok saya makan pakai apa? Berbuka dengan apa? Sahur pakai apa? Kalau orang dulu tidak memikirkan demikian, karena mereka benar-benar menghayati arti puasa yang sebenarnya. Kalau memandang kitab Al-Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram karya Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah taala, di situ dinyatakan bahwasanya ghardul aqsa minas shaum, tujuan utama daripada berpuasa itu apa tuh? Imsakul muharramat qabla imsakil muftirat. Menjaga daripada perkara-perkara yang diharamkan sebelum menjaga yang membatalkan puasa. Nah, ini jadi kembali ke masalah. Jadi sehingga sebanyak orang yang kadang-kadang ada kecenderungan pengen kemaksiatan, pengen berbuat kedurjanaan, pengen berbuat kelacuran, wal iyadzubillah min dzalik. Apa itu penyebabnya dan apa pula obatnya? Di sini Al-Imam Abdul Haddad menyebutkan dengan beberapa perkara. Yang pertama, beliau menyatakan apa yang menyebabkan orang itu berat mengerjakan kebaikan dan cenderung kepada kemaksiatan. Beliau menyatakan al-jahlu, kejahilan, kebodohan. Kebodohan dengan fadilah amal. Kebodohan dari tidak mengetahui hukum syariat. Kebodohan daripada sunnah-sunnah Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kebodohannya tadi sehingga dia tidak mau beramal karena bodoh. Lalu apa yang menyebabkan dia bodoh? Nah, yang menyebabkan dia bodoh karena memang dia tidak mau menuntut ilmu. Rasa dia sudah cukup dengan ilmu yang ada. Sudah cukup, saya yang penting saya sholat, saya puasa, saya zakat kalau ada rezekinya, saya pergi haji, umroh kalau mampu. Selesai sampai di situ. Padahal ilmu agama semakin digali, semakin digali, terasa kebodohan kita sebenarnya. Sehingga ada satu keterangan, man dhanna aliman fa innahu jahilun. Siapa yang merasa sudah berilmu, hakikatnya dia orang jahil. Orang yang merasa dirinya sudah berilmu, sebenarnya dia orang bodoh. Cuman dia nggak merasa kalau dirinya itu bodoh. Fal alim man talabal ilma. Orang yang berilmu itu orang yang selalu menuntut ilmu, nggak puas-puas untuk menuntut ilmu. Dan itulah yang diperbuat oleh sahabat-sahabat Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu sahabat-sahabat itu saat mereka berada di majelis Rasulullah SAW, berdekatan dengan Rasulullah SAW, bersimpuh di depan Rasulullah SAW, berkumpul di hadapan Rasulullah
mereka selalu bertanya tentang ilmu. Sehingga Nabi menyatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Atau kama qala Nabi sallallahu. Menuntut ilmu itu diwajibkan atas setiap orang muslim, baik muslim laki maupun muslim perempuan. Artinya kalau diwajibkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita melanggar berdosa. Maaf para jemaah, tidak sedikit orang yang berpuasa tapi sebelum puasa tidak memiliki ilmu puasa. Seperti saat berpuasa dia gosok gigi pakai odol. Nah ini, saat berpuasa dia gosok gigi pakai odol. Padahal dengan odol tadi menjadi berpotensi odol itu dan air itu masuk ke dalam rongga mulut sehingga membatalkan puasa. Tidak sedikit orang berpuasa pakai minyak wangi, pada dimakruhkan oleh ulama. Tidak sedikit orang yang berpuasa Ramadan atau puasa sunnah tapi menggunakan siwak setelah lewat zuhur. Padahal itu dimakruhkan dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa yang menjadi penyebab mereka berbuat begitu? Karena jahilnya. Karena jahil. Maaf, dengan segala kelemahan dan kekurangan al-fakir, kita suka melihat lewat media televisi atau lewat handphone ada peragaan sholat yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada pelaksanaan sholat jemaah perempuan yang dahinya atau jidatnya tertutup dengan mukena. Anggapan dia sah ini sholat. Padahal sebenarnya tidak sah. Kadang kaki perempuan terbuka saat sholat. Padahal dia tahu kulit perempuan itu termasuk aurat yang wajib ditutup di dalam sholat. Tapi saat terbuka, didiamkan oleh perempuan ini, dia tidak tahu kalau itu batal sholatnya. Orang naik haji sudah mengenakan ihram haji, terkadang tidak menyadari menyentuh wangian. Seperti di antara jemaah haji ada yang ingin segera mencium hajar aswad, padahal hajar aswad itu sesuatu yang wangi. Wah, pokoknya kalau berangkat haji umrah nggak nyium hajar aswad nggak afdol, saya mesti nyium hajar aswad. Harus diusahakan bagaimana upayanya, yang penting saya cium hajar aswad, tanpa memandang dirinya mengenakan kain ihram. Nah, kan di dalam fikih dinyatakan saat orang sudah mengenakan kain ihram haji dan umrah tidak boleh memakai minyak wangi. Sementara dia ingin segera nyium hajar aswad. Nah, dia tidak ingat ini hukum-hukum pelarangan-pelarangan dalam ibadah haji, sehingga dia mendapat sanksi, dapat bayar dam. Kenapa begitu? Karena kejahilan. Lalu apa obatnya? Supaya jangan jahil, hendaklah seorang yang beriman itu menuntut ilmu agama. Kita perhatikan di daerah kita, di wilayah kita, baik itu masjid, musholla, bahkan ada yang di rumah, di kantor, banyak yang mengadakan majelis ta'lim. Banyak yang membuka pengajian-pengajian, kajian-kajian yang diajarkan oleh para habaib, para alim ulama, asatidz, kiai, banyak sekali. Kenapa kita tidak manfaatkan waktu untuk menuntut ilmu agama? Sementara setiap amal ibadah yang tanpa ilmu itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Zubat karya Syekh Ahmad bin Ruslan rahimahullah ta'ala, فَكُلُّ مَنْ بِغَيْرِ عِلْمٍ يَعْمَلُ أَعْمَالُهُ مَرْدُودَةٌ لَا تُقْبَلُ. Setiap amal ibadah yang tidak dilandasi dengan ilmu pengetahuan, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah min zalik. Nah, ini yang pertama. Ya, perkara yang menjadi penyebab orang berat untuk beribadah dan cenderung kepada kemaksiatan. Jahil. Berat untuk baca Quran.
Padahal kalau kita lihat perintah Nabi kita Muhammad SAW, Nabi nyatakan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Rawahu Muslim. Nabi nyatakan bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu akan menolong kalian di hari kiamat. Itu jaminan dari Rasulullah SAW. Al-Quran akan menolong kalian di hari kiamat. Dan Al-Quran nanti di hari kiamat diciptakan oleh Allah, berwujud satu sosok makhluk yang sangat indah dan nyaman dipandang. Dan makhluk itu akan memberitahukan kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ini nih hambamu ini yang dulu suka membaca aku, yang suka memperhatikan aku, yang suka peduli dengan aku, yang selalu mengkaji apa yang ada dalam diriku. Begitu pula nanti Allah akan mewujudkan satu sosok yang menyeramkan dan tidak nyaman dipandang bagi orang yang enggan membaca Al-Quranul Karim. Na'udzubillah min dzalik. Al-Quran itu akan diwujudkan sosok yang tidak nyaman dipandang dan menyeramkan, dan sosok itu akan berkata, ya Allah, ya Tuhanku, ini nih hambamu yang dulu di dunia tidak pernah lisan dia menyebut aku, tidak pernah mentadaburkan aku, tidak pernah peduli kepada aku. Na'udzubillah min dzalik. Terkesan di akhir zaman itu Quran hanya sebagai casing di dalam rumah tangga orang muslim, pelengkap, seolah-olah ini muslim yang tulen. Tapi ya Allah, sedih sekali dan miris, sementara Al-Quran jarang dibaca. Yang lebih menyedihkan lagi, Al-Quran dijadikan sebagai objek untuk mas kawin dalam pernikahan. Na'udzubillah min dzalik. Ini dilarang oleh ulama-ulama kita. Bukankah pernah kejadian di masa Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda yang ingin menikah, lalu dia tidak punya kemampuan dari segi finansial. Nabi bertanya, apa yang kau miliki? Pemuda tadi menyatakan, ya Rasulullah, aku punya hafalan Quran. Lalu Nabi nyatakan, ya udah, ya, jadikan hafalan engkau itu atau ajaran Quran itu engkau itu jadikan mas kawin buat calon istri engkau. Nabi tidak menyuruh zatnya itu Al-Quran, bendanya itu Al-Quran jadi mas kawin, tidak. Tapi Nabi menyuruh pemuda itu pengajaran Quran terhadap calon suami, calon istrinya menjadi mas kawinnya. Itu dibolehkan. Tapi bukan zat Qur'annya, bukan bentuk benda Qur'annya yang jadikan mas kawin. Tidak sedikit pula perkawinan-perkawinan umat Islam. Belum nikah sudah tukar cincin. Yang calon suami mengenakan cincin calon istrinya, begitu pula sebaliknya. Yang lebih menyedihkan, calon suami, sang suami, calon suami tadi yang laki-laki mengenakan cincin emas, dan anehnya semua yang hadir terdiam di situ, tidak ada satupun yang komplain. Mau ustadznya kah, mau guru agamanya, mau tokohnya di situ, mau sesepuhnya di situ, mau orang tuanya, semua diam bisu seolah-olah membiarkan kemaksiatan yang tanpa terasa menyebabkan turun murka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Para jemaah rahimakumullah, ini perkara yang harus diperhatikan di dalam masyarakat. Jangan dianggap remeh ini perkara. Inilah jadi orang tadi malas untuk ibadah karena dasarnya jahil. Na'udzubillah min dzalik. Coba kalau mereka tahu, Nabi nyatakan dalam hadis, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kata umatku tahu keutamaan, keistimewaan, kemuliaan yang ada di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka berangan-angan setiap tahun Ramadan aja, setahunan Ramadan, jangan ada bulan yang lain. Karena banyak mereka yang tidak paham, tidak tahu, sehingga mereka anggap Ramadan seperti bulan-bulan biasa aja. Merokok sembarangan, makan depan orang yang sedang puasa. Nabi menyebutkan dalam hadis, man fattara yauman min Ramadan bighairi udhrin lam yaqdihi shaumud dahr, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa udzur syar'i, tidak sakit, tidak dalam bepergian jauh, tidak haid bagi perempuan, tidak nifas bagi perempuan, tanpa udzur,
dia batalkan itu puasa Ramadan tadi, seandai kata dia tebus puasa 1 hari yang dia batalkan dengan setahun untuk berpuasa, belum terbayar dosanya para jemaah rahimakumullah. Naudzubillah min dzalik. Ini mesti diperhatikan. Yang kedua, apa yang menjadi penyebab orang tadi malas, enggan untuk beribadah? Al-Imam Abdul Haddad nyatakan yang kedua karena dha'ful iman, lemahnya iman. Apa yang menjadi penyebab lemahnya iman? Karena tidak ada hasrat untuk melazimkan beramal soleh, nggak ada keinginan. Para jemaah rahimakumullah, pekerjaan taat dan ibadah itu menaikkan iman kita. Sebagaimana Nabi kita Muhammad menyatakan, al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bi ta'ah wa yankus bil ma'siyah. Iman itu terkadang bisa naik, terkadang bisa turun, berkurang. Iman itu naik tatkala dia mengerjakan ketaatan dan ibadah sama Allah, maka imannya bertambah, naik terus. Sehingga tidak heran kalau ada umat Nabi yang imannya bagikan imannya para malaikat, bahkan lebih hebat dari malaikat. Imannya para anbiya, imannya para awliya salihin, yang masya Allah selalu naik. Kenapa? Karena amal ibadahnya banyak, amal solehnya banyak. Dia kumpulkan itu amal soleh dalam kondisi apapun. Seperti kita biasanya kalau naik kendaraan, lihat ke depan, kanan, kiri, pemandangan dan seterusnya. Tapi bagi orang-orang yang sudah mulazamah, mudawamah, yang Allah ada di hatinya dan Nabi Muhammad ada di hatinya, itu lidahnya tidak akan lepas untuk selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menyebutkan dalam hadis, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta kepada sesuatu, dia akan banyak menyebut. Kalau dia cinta sama Allah, dia akan selalu sebut nama Allah di mana aja. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diikuti oleh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Diikuti, dilanjutkan oleh tabi'in sampai tabi'in sampai kepada ulama salafus saleh. Dalam keadaan apapun mereka tetap menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam sakit berzikir. Coba kemarin, masya Allah, tabarakallah, salah seorang tokoh ulama yang jadi panutan di Banjarmasin yang belum beberapa hari lewat meninggal, almarhum Puan Guru Ki Haji Ahmad Zuhdian Nur. Masya Allah, tabarakallah. Dalam kondisi beliau dirawat di rumah sakit, pakai infusan, tetap baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak mengeluh, tidak gelisah, tidak ketakutan. Itu contoh buat kita. Begitulah hamba-hamba yang dekat sama Allah. Dan begitulah yang dikatakan imannya akan naik terus naik. Karena selalu menyebut sang kekasihnya Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Maka ayo sama-sama kita muhasabah dengan diri kita. Sudah sebanyak apa lisan kita menyebut nama Allah? Sudah sebanyak apa lisan kita bersalawat untuk Rasulullah? Sudah berapa banyak lisan kita yang kita gunakan, kita fungsikan untuk mencaci maki orang, mencela orang, menghina orang, merendahkan orang, mengumpat orang? Masya Allah, tabarakallah. Naudzubillah min dzalik. Maka dengan sendiri iman itu akan meluntur, turun dan terus turun. Karena ucapan yang kotor itu merendahkan kadar iman. Subhanallah. Sehingga Nabi menyebutkan dalam hadis, idza aradta an ta'rifa manzilataka indallah fanzur kaifa manzilatullah fi qalbik. Seandai kata engkau ingin tahu kedudukan engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka engkau telaah, engkau lihat, engkau kaji, engkau renungkan sebesar apa kemuliaan Allah di hati engkau. Kalau di hati kita Allah cuman ya kita anggap sebagai tok selesai, Tuhan yang penting, nggak ada pengabdian kepada Dia, berarti kita tidak mengamalkan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqal azim.
Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada aku. Sebagai ulama tafsir menyatakan ay liya'rifuni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka ma'rifah kepadaku, mengenal aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena tidak mengenal Allah, dengan sendirinya pun amal solehnya berkurang. Karena amal solehnya berkurang, dengan sendirinya imannya pun melemah. Karena iman melemah, mudah untuk melakukan satu kemaksiatan dan enggan melakukan satu kebaikan. Baru baca Quran sebentar, baru zikir 100, muak, ngantuk, ya. Dan seterusnya ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini, jadi mari sama-sama kita muhasabah sama diri kita. Lalu apa obatnya tadi? Supaya iman kita bertambah, maka hendaklah seorang hamba Allah yang beriman melazimkan beramal soleh. Lazimin amal soleh. Terus beramal, jangan berhenti. Sekalipun terkadang kita lupa, sekalipun terkadang kita terpleset, sekalipun terkadang kita melakukan suatu kemaksiatan, terus lagi beramal soleh. Jangan pernah berhenti untuk beramal soleh. Sebab Allah yang mengingatkan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sadaqal azim, wallahu alim radih, dan sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Apa yakin di sini? Ulama tafsir menyatakan al-yakin bermakna al-maut. Yakin di sini artinya mati. Sembahlah Allah sampai kapan? Sampai datang kematianmu, kata Allah Ta'ala. Jangan pernah berhenti. Ini yang kedua. Ketiga, apa yang menyebabkan orang tadi berat mengerjakan suatu kebaikan dan cenderung kepada kemaksiatan? Yang ketiga, kata Al-Imam Al-Haddad, tulul amal, panjang angan-angan, panjang cita-cita. Apa pengertian panjang cita-cita? Seseorang yang merasa umurnya masih panjang, seseorang yang merasa, oh saya akan sehat terus, oh saya akan jaya terus, saya akan makmur terus, saya akan kaya terus, saya akan mampu terus, dan seterusnya dan terusnya. Sehingga dia andalkan kesehatan tadi untuk mengerjakan kesia-siaan. Karena dia merasa panjang umur, dia merasa kematian itu masih lama. Nah, ini. Karena dia merasa panjang umur, tidak merasa bahwa kematian itu sesuatu yang dekat, maka dia akan maksiat. Orang umur saya masih panjang kok, ngapain saya ibadah, ngapain saya ke masjid, ngapain saya baca Quran, ngapain saya qiyamul lail, ngapain saya etikaf, ngapain saya sedekah, buat apa saya zakat, buat apa saya haji, dan seterusnya. Karena dia merasa umurnya masih panjang, dia tidak ingat bahwa kematian itu sesuatu yang sedang menunggu dia. Nabi nyatakan kullu atin qarib, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap yang datang itu hakikatnya dekat. Dan sebenarnya kita ini sudah dekat dengan kematian. Walaupun kematian itu tidak mengenal usia. Setiap kita, termasuk al-fakir yang berbicara, sebenarnya sudah dekat dengan kematian. Cuman karena kita merasa tulul amal, panjang angan-angan, oh saya masih sehat kok, sehingga kita malas ibadah. Tidak sedikit orang yang dalam kondisi sehat meninggal mendadak. Baru tadi pagi makan bareng, makan roti, ngeteh, makan gorengan, ngopi. Subhanallah, di waktu duha meninggal. Ada yang tadi pagi baru kumpul, sore udah meninggal. Ada di waktu ba'da isya, ba'da maghrib bertemu dengan teman ngobrol sebentar, sebelum subuh udah meninggal. Subhanallah, tabarakallah. Nah ini semuanya pelajaran dari Allah buat kita. Karena ada kalanya nasihat itu berbicara, ada nasihat yang tidak berbicara. Nasihat yang berbicara itu apa? Al-Quran itu nasihat yang berbicara. Hadis-hadis Rasulullah itu nasihat yang berbicara. Ada nasihat yang tidak berbicara. Apa itu? Kematian. Ini yang membuat orang berat untuk ibadah. Ada kecenderungan untuk kemaksiatan. Karena merasa, ntar aja saya tobat. Nanti kalau saya sudah punya cucu, saya tobat. Nanti kalau saya sudah kaya, saya baru menyumbang. Oh nanti kalau saya sudah sepuh, baru naik haji. Oh nanti kalau saya sudah ini, dan seterusnya. Masya Allah. Padahal sedekah yang utama, sedekah di saat kita tadi sehat.
Sedekah yang utama, sedekah di saat kita punya kemampuan. Dan perlu diingat, harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita keluarkan di jalan Allah. Itu harta yang bakal menemani kita nanti dikubur dan di hari akhir. Nabi nyatakan, ar-rajul tahta zilli sadaqatih. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu berada di bawah naungan sedekahnya. Sedekahnya akan naungin dia di hari kiamat saat manusia berkumpul tanpa mengenakan pakaian, tanpa mengenakan sendal. Dan maaf, kemaluannya kembali seperti asal, kulupnya tadi seperti belum disunat. Maka tatkala itu amal sedekahnya akan menggiring dia, menaungi dia di saat manusia semua nanti kebanjiran dengan keringat. Keringat apa? Keringat dari hasil dosanya waktu di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, lalu obatnya apa? Supaya kita tadi tidak tulul amal, tidak panjang angan-angan. Hendaklah orang itu selalu mengingat kematian. Nabi nyatakan dalam hadis sahih, aksiru min dzikri hazimil lazzat. Perbanyaklah engkau mengingat sesuatu yang menghilangkan kenikmatan. Apa itu menghilangkan kenikmatan? Al-maut, kematian. Kita masih sehat, masih bisa mencicipi makanan enak, makan kebuli, makan nasi uduk, makan gorengan, minuman Fanta, minuman es ini, es itu masih. Tapi saat matian datang, apa yang bisa dinikmati dari makanan? Apa yang bisa dinikmati dari pakaian? Apa yang bisa dinikmati dari kendaraan? Sehingga Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita sekalian, jangan kau banggakan kendaraanmu, karena kendaraan kau sebenarnya adalah kurung batang. Jangan kau banggakan pakaianmu, karena sebenarnya kainmu sesungguhnya adalah kain kafan. Jangan kau banggakan rumahmu yang besar, luas, mewah, dengan macam-macam perabotan yang mahal-mahal, karena sebenarnya rumahmu yang sebetulnya adalah kuburan. Jangan kau banggakan fisikmu yang sehat, kuat, gagah, maco, bidang, dan seterusnya, cantik, molek. Ingat, saat engkau masuk ke kubur, tidak satu orang pun yang akan menemani engkau. Itulah disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala sebagai peringatan buat kita. Yang keempat, yang terakhir, apa yang menyebabkan orang tadi malas untuk mengerjakan kebaikan dan cenderung kepada kemaksiatan? Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad rahimahullah menyatakan, aklus syubhat, makan barang yang syubhat, yang belum jelas kehalalannya dan keharamannya. Ini yang menjadi penyebab orang segan untuk ibadah, berat untuk ibadah, nggak ada hasrat untuk ibadah, nggak tergerak hatinya pengen ibadah. Apa penyebabnya? Karena di perutnya itu terganjal sesuatu yang syubhat. Sementara Nabi nyatakan, waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fih. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang makan barang syubhat, maka berarti terjatuh di dalam keharaman. Sebagaimana seekor kambing yang berada di lingkup serigala. Kambing menyendiri, tidak ikut dengan rombongannya. Sementara kambing itu berada di tempat di mana banyak kumpulan serigala-serigala yang sedang kelaparan. Maka dengan sendirinya itu kambing pasti akan diterkam dan dimakan oleh kumpulan serigala. Nabi memberikan satu contoh yang luar biasa kepada kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa salamu alaihi. Orang yang makan barang syubhat begitu. Artinya apa? Orang yang makan barang syubhat itu akan terus cenderung ngerjain kemaksiatan dan lapar terus. Itu barang syubhat. Bagaimana dengan yang haram? Masya Allah, tabarakallah. Ya. Orang yang makan syubhat, maka dengan sendirinya Islamnya pun dipertanyakan. Karena Islamnya juga syubhat. Antara benar Islam benar tulen atau Islam abangan ini. Na'udzubillah min dzalik. Ini maaf sekarang para jamaah rahimakumullah, tidak sedikit orang yang cuma Islam abangan. Kenapa saya bilang itu? Sebab orang Islam abangan tidak bisa menyatakan ini haram dengan tegas, ini nggak boleh dalam Islam. Tapi melemah
Saat ada orang yang katakan, udah jangan deh, yang penting ente diem aja, anak kasih duit, ente diem ya, yang penting ente ngomong halal, diam. Naudzubillah. Islam abangan. Naudzubillah min zalik. Kenapa? Makan syubhat. Kan ulama-ulama dulu kenapa banyak barokah, berkeramat saat udah meninggal? Karena di tubuhnya tadi jauh dari yang syubhat, jauh dari yang haram. Tidak mau memiliki yang bukan haknya. Diriwayatkan dulu, suatu ketika adik dari seorang ulama besar, ukhtun min Bishr bin Haris al-Hafi radhiyallahu an, adik kandung dari seorang ulama besar, seorang waliullah Bishr bin Haris al-Hafi radhiyallahu an. Suatu ketika adik beliau ini sedang menenun pakaian di atas rumah. Rumah-rumah orang-orang Arab itu seperti apartemen, ya, nggak kayak kita, ya. Rumahnya kan kadang-kadang dempet rumah kita. Rumah orang-orang dulu tuh terpisah-pisah dan seperti apartemen tinggi bertingkat-tingkat. Ketika itu adiknya Bishr bin Haris al-Hafi ini sedang menenun pakaiannya menggunakan, kalau orang kita mungkin lampu tempel. Lampu yang pakai apa tuh? Pakai minyak. Rupanya minyaknya habis. Karena minyaknya habis, dengan sendirinya lampunya apa? Mati. Bingung beliau gimana nih cari penerangan. Subhanallah. Selang beberapa saat ada rumah tetangga yang menyalakan lampu dan lampunya berputar. Saat sinarnya itu mengenai rumah adiknya Bishr bin Haris al-Hafi, dimanfaatkan oleh adiknya untuk melanjutkan tenunan pakaiannya sampai selesai. Jadi adiknya beliau ini mengambil penerangan dari lampu hasil rumah orang. Besok paginya silaturahmi ke rumah seorang ulama besar, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, yang bernama Nu'man bin Sabit radhiyallahu anhu. Bertanya perempuan tadi, wahai Imam, aku ingin nanya satu perkara, ya, aku ingin jawaban dari engkau. Baik, kata Abu Hanifah, coba sampaikan apa yang kau akan tanyakan. Akhirnya adik kandung dari Bishr bin Haris al-Hafi menyampaikan apa yang terjadi pada beliau, pada adiknya ini, tentang kejadian semalam di mana dia mengambil penerangan dari hasil lampu rumah orang yang berputar. Setelah dipertanyakan seperti itu, Bishr bin Haris Abu Hanifah terkejut dan bertanya, "Man anti? Engkau ini siapa sebenarnya? Kok perkara begini aja ditanyakan? Saking hati-hatinya." Kata perempuan tadi, "Ana ukhtun min Bishr al-Haris al-Hafi." Saya adik kandung dari Bishr bin Haris al-Hafi. Wah, Imam Abu Hanifah kagum. Oh, pantas, kita Imam Abu Hanifah, keluar daripada rumah engkau ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa, orang-orang yang wara, orang-orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Pantas, kata beliau. Apa kata Abu Hanifah? Mulai besok jangan pernah mengambil penerangan dari rumah orang lain. Subhanallah. Lihat coba, gimana dengan kita coba? Ya, kita berdampingan rumah dengan orang tanpa izin tetangga, main ketok aja itu paku. Ya, kita beranggapan tetangga saya ridho ini kok. Pasang paku, pasang tali, bikin buat apa? Buat jemuran pakaian deh. Ya. Allah, naudzubillah minal baik. Coba, ya Allah ya Rasulullah, gimana coba? Gimana mau berkah rumahnya? Yang begitu aja kita kagak jaga. Dikisahkan dulu ada seseorang yang ngontrak di rumah orang lain. Saat ngontrak itu, yang ngontrak tadi melihat kok dinding rumah itu belarakan. Apa belarakan tuh ya? Rontok, berontok begitu, jatuhan. Akhirnya yang ngontrak tadi datang menemui kepada pemilik rumah. Bapak, saya minta maaf. Dia bilang, saya minta maaf, ini saya tinggal di rumah bapak malah ini nih rontok. Minta maaf Pak ya. Kata tuan rumah apa? Yang punya, bukan salah kamu, ini salah saya. Saya tidak membaiki rumah saya. Harusnya sebelum kamu masuk rumah saya baiki dulu. Jadi kamu tidak terganggu. Ada gak yang begitu kira-kira tuh ya? Masya Allah, tabarakallah. Yang ada, kamu nih rumah saya jadi rusak nih gara-gara kamu nih. Saya nggak mau tahu, pokoknya beresin rumah saya. Wah, Masya Allah, barakallah. Dikisahkan lagi, dulu ada seseorang yang beli kurma.
dari satu daerah ke daerah yang lain. Rupanya beli orang kaya, saudagar kaya. Waktu beli kurma, dia lihat tuh kurmanya bagus semuanya, bersih, cakep-cakep kurmanya. Ya. Nggak ada semut, nggak ada. Subhanallah, ceritanya itu kurma dikirim ke daerah dia. Setelah dikirim, diterima sama dia, dibuka beberapa kotak. Apa yang dilihat oleh beliau? Ternyata banyak semut di dalam kurmanya. Apa beliau nyatakan? Coba balikin ini semut ke tempat di mana kurma ini diambil. Balikin. Sampai begitu rupa. Coba bayangkan. Ya. Ada kisah lagi yang menarik ini. Ini sebagai pelajaran buat diri saya pribadi khususnya, ya, termasuk juga buat jemaah. Saya lupa apa Imam Syafi'i, apa Imam Malik ketika itu radhiyallahu anhuma. Ketika itu di antara beliau ada yang memiliki toko kain. Setelah itu, ya, karena beliau ada satu urusan sehingga memanggil pembantunya untuk menjagakan tokonya. Dan beliau menyebutkan, ini kain yang mahal, harganya sekian, modalnya sekian, kau jual sekian. Kalau anda kata ada yang meminta sekian, ya udah lepas ini pakaian, kasih sama dia. Ini kainnya agak murahan, harganya sekian, modal saya sekian, kau jual sekian. Anda kata orang tadi menawar sekian, engkau terima aja, udah lepas itu pakaian, udah. Walhasil ketika itu datang orang kaya ingin beli kain. Sang pembantu imam tadi tahu, wah ini orang kaya yang beli nih. Enakan kalau orang kaya saya taruh harganya yang apa? Yang tinggi nih. Wah, udah. Walhasil ditawar oleh orang kaya tadi, sang pembeli tadi, dan diletakkan dengan harga yang tinggi oleh pembantu dari imam tadi. Subhanallah tabarakallah, walaupun harganya tinggi tetap dibeli juga oleh orang kaya tadi. Udah, untung besar ceritanya hari itu. Tidak lama sang imam balik ke tokonya. Wah, pembantu sudah senyum, gembira nih, dapat hasil besar, untung besar hari itu. Pas datang sang imam, pemilik toko, pembantu sudah langsung mengatakan, wahai tuanku, alhamdulillah hari ini kita untung besar. Untung besar bagaimana maksud engkau? Kata sang imam. Hari ini kain engkau banyak beli oleh orang kaya. Lalu sang imam balik bertanya, apakah engkau memberikan harga sesuai yang aku sampaikan? Kata sang pembantu, wahai tuan, aku minta maaf, harganya aku lebihkan dari yang engkau tentukan, karena yang beli ini orang kaya dan dibeli juga sama dia. Apa kata imam tadi? Engkau tahu gak alamat rumah orang yang beli itu? Emang kenapa imam? Kau cari alamatnya, kau pulangin uang yang kelebihan dari harga yang sudah aku tentukan. Aku tidak akan makan sepersen pun uang dari hasil keuntungan tadi. Gitu. Subhanallah. Dilihat waroknya seorang ulama sampai begitunya, karena tidak mau kemasukan barang yang syubhat atau haram dalam tubuhnya. Karena barang yang haram, barang yang syubhat, kalau sudah masuk ke dalam tubuh seseorang, mau tidak mau dia pasti akan malas beribadah, mau tidak mau dia pasti akan bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, man akalal haram asad jawarihu sya'am aba, atau kama qala Nabi SAW. Siapa makan barang yang haram, pasti tubuhnya akan bermaksiat, mau tidak mau dia pasti akan bermaksiat. Naudzubillah. Nah, inilah beberapa perkara yang diajarkan oleh Al-Imam Abdul Haddad. Lalu bagaimana supaya kita tadi selamat daripada makan yang syubhat dan haram? Hendaklah kita berlaku wara', berhati-hati di dalam makan, minum dan mengkonsumsinya. Kalau sudah jelas halal, silakan kita makan, kita minum. Kalau masih belum jelas, sebaiknya kita tinggalkan. Nabi nyatakan al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, ila akhir hadis. Yang halal sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Andai kata dan di antara keduanya yang belum jelas itu adalah perkara-perkara yang syubhat. Ya. Dan andai kata timbul keraguan, Nabi mengingatkan dalam hadis, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu-ragu, ambil yang yakin. Inilah beberapa perkara yang menyebabkan orang tadi malas untuk beribadah dan kecenderungan kepada kemaksiatan. Yang pertama, karena kejahilan. Obat dari kejahilan,
wajib seorang yang beriman menuntut ilmu yang manfaat. Yang kedua, yang menjadi penyebab orang berat untuk mengerjakan ibadah dan cenderung kepada kemaksiatan, lemah iman. Bagaimana solusinya? Maka hendaklah beramal soleh supaya imannya meningkat. Yang ketiga, yang menyebabkan orang berat beribadah dan cenderung kepada kemaksiatan, panjang angan-angan. Bagaimana solusinya? Maka rasakanlah bahwa kematian itu sudah dekat dengan kita. Yang keempat, yang menjadi penyebab orang tadi berat untuk mengerjakan satu kebaikan, ya, dan cenderung kepada kemaksiatan adalah makan yang syubhat atau makan yang haram. Lalu bagaimana solusinya? Hendaklah kita jauhkan perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang haram. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi penyebab Allah Ta'ala tambahkan kita ilmu yang manfaat dan kita bisa amalkan perintah Allah, perintah Nabi Muhammad SAW, sehingga mudah-mudahan selesai dari Ramadan Allah jadikan kita hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pendengar jemaah sekalian, sahabat Masjid Tauba, ini waktu season 5 menit untuk beberapa pertanyaan yang datangnya dari sahabat Masjid Tauba, dari Bapak Hidayatul Rahmat, yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kita menyikapi orang tua yang mohon maaf segan untuk beribadah, yang tadi Pak Ustadz sampaikan sebagai sebagai abangan, supaya kita tidak masuk sebagai anak yang atau menantu yang durhaka dan menyinggung atau menyakiti hati mereka, orang tua atau mertua. Mohon pencerahannya. Yang kedua, bagaimana pula menyikapi saudara kandung yang juga enggan beribadah namun dikarenakan kondisi mental yang naik turun terkait gangguan psikis yang diderita yang bersangkut. Walaupun kadang bisa berpikir normal, bagaimana kita menyikapi supaya yang bersangkutan bisa lebih taat dan konsisten dalam beribadah. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Wallahu a'lam bimuradih. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis, anzilin nas manazilahum. Tempatilah seseorang itu pada proporsinya. Kalau yang kita nasihati orang tua atau usianya lebih tua dari kita, tentu harus dengan cara yang bijak, ya, bukan seperti cara kita dengan teman kita, dengan sebaya kita, tentu berbeda. Harus dengan kebijakan. Allah Ta'ala saja sudah mengingatkan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqal azim wallahu al-muradih. Ajaklah orang ke agama Allah bil hikmah, dengan bijaksana. Apa pengertian bijaksana? Mengetahui kondisi orang yang kita ajak bicara. Yang kita ajak bicara ini siapa? Usianya di bawah kita, sepadan dengan kita, lebih tua dari kita, punya pendidikan tinggi dari kita, kedua kita, untuk orang-orang, kita lihat orang dulu. Jadi kita bicara pada orang yang lebih tua, apalagi orang tua kita sendiri, tentu harus dengan cara yang santun. Bagaimana cara santun? Yang langsung tanyakan, Pak, wah ini nggak boleh Pak ya, haram Pak ya, langsung kita pukul rata, langsung haram, jangan dulu. Ajak supaya pikiran beli itu nyambung dengan apa yang akan kita sampaikan. Nah, kita beritahukan misalkan contoh-contoh, ya, contoh-contoh dari orang misalkan yang melakukan kemaksiatan, ya, contoh-contoh orang yang meninggalkan sholat, misalkan kita dapat cerita-cerita dari ulama-ulama, dari guru-guru kita, dari habib kita, itu kita sampaikan. Sebab biasanya orang tua itu rentan sekali kalau melakukan satu perbuatan yang sebenarnya salah menurut syariat, tapi terkadang mereka nggak nerima kalau diingatkan oleh seorang anak, apalagi anaknya sendiri. Bahasa kasarnya kata orang Betawi, oh gue tahu ingusannya lo, gue tahu. Nah ini
Lo ingusan gue tahu. Nih, jadi kadang-kadang begitu. Itu sifat orang tua, jadi mesti dimaklumi oleh anak muda atau anak yang bersangkutan. Jadi mesti pelan. Makanya saya katakan tadi, beri contoh-contoh, cerita-cerita. Itu biasanya orang tua itu kalau ada cerita-cerita tuh biasanya mau nerima. Ya. Kayak dulu ada seseorang, ya, mau disampaikan kepada orang tua itu, sementara orang tua ini sedang berada di rumah sakit. Ya. Ada salah seorang pihak keluarga yang ingin memberitahukan kepada orang ini bahwa anaknya meninggal dunia. Kan perkara yang berat itu untuk disampaikan kepada orang tua yang sedang dirawat di rumah sakit, sementara anaknya meninggal lebih dulu dari dia. Nah, maka ada salah seorang pihak keluarga yang bisa rasuk di hati orang tua itu. Bagaimana caranya? Dia bikin cerita-cerita kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW. Dari cerita tadi akhirnya nyambung supaya orang tua tadi sabar menghadapi ujian Allah Ta'ala. Nah, begitu juga terhadap orang tua, ya, mungkin orang tua kita sendiri atau barangkali orang tua orang lain yang memang berat untuk melakukan suatu ibadah, kita pun begitu. Jangan langsung to the point, kata orang sekarang. Ya, perlahan-lahan, nanti lama-lama akan mengena juga pada sasarannya. Kalau langsung itu nggak bijak namanya. Yang kedua, seseorang yang diuji dengan mental yang tidak sama dengan orang kebanyakan, dilihat saat masa sehatnya. Dalam hadis sahih Nabi nyatakan rufi'al qalam an salas, anil majnun hatta yufiqa wa anis sabi hatta yahtalim. Ya. Nabi nyatakan diangkat pena malaikat, artinya tidak ditulis satu keburukan pada 3 perkara. Yang pertama, anis sabi hatta yahtalima. Anak kecil yang belum balik tidak akan ditulis satu keburukan dia, sekalipun dia mengajarkan satu keburukan. Lalu kalau dia mengajarkan keburukan, siapa yang nanggung keburukannya? Bapak ibunya yang didik dia. Kalau bapak ibunya tidak mengajarkan satu kebaikan, bapak ibunya nanggung dosa dia. Karena ini anak diwarnai oleh sang ayah, sang ibu. Maka dari ini sang ayah sang ibu harus bisa mewarnai anaknya. Bukan anak yang mewarnai bapak ibunya, tapi bapak ibunya yang mewarnai anaknya. Satu musibah besar dalam satu rumah tangga kalau seorang ayah, seorang ibu diwarnai oleh anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Tunggu kehancurannya tuh. Tapi saat dalam rumah tangga itu sang ayah, sang ibu yang mewarnai dengan kebaikan-kebaikan, dengan ibadah, dengan taat sama Allah, dengan menghidupkan akhlak Rasulullah, sunnah Rasulullah, syariat Rasulullah, maka anak akan ikut warna dari sang ayah, sang ibu. Kecuali anak tadi kalau sudah balik baru dicatat keburukan. Yang kedua, anil majnun hatta yufiqa. Ini jadi pokok pembahasan kita, orang yang gila. Kiasnya orang yang terkadang sadar, kadang kagak sadar pikirannya. Artinya kadang-kadang error dia. Nggak nyambung, kita ngomong begini dia kagak nyambung. Ya pokoknya udah seperti orang yang sudah sepuh tuh pikun, seperti pikun. Jadi nggak sadar apa-apa. Tapi nanti ada suatu ketika timbul sadar. Nah, saat sadar itulah kita ingatkan. Saat sadar kita ingatkan. Dan siapa yang mengingatkan dia? Orang yang dekat dengan dia. Itu biasanya rasuk itu. Seirama dengan dia, yang bisa masuk di dalam lingkup dia, ranah dia, itu biasanya bisa diterima sama dia. Tapi kalau misalkan orang yang temperamental, orang yang keras, wah itu nggak diterima sama dia, berbeda. Nah itu, wallahu a'lam bishawab. Sekian waktu kajian subuh Ramadan kedua. Kita kembali pada kajian subuh yang mendatang. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a wa alhiqna bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma farikal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmah wal bayan
بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وعدت علينا سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما يحب ويرضى ذو الجلال الإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين